امریکی صدر ٹرمپ کے بیان اب پہلے سے زیادہ تیز اور جارحانہ ہو گئے ہیں۔ دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر ایران ہمارے ساتھ بات نہیں کرے گا تو کوئی بات نہیں، ہم دوبارہ سے میدان کو گرم کر دیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے خلاف دوبارہ جنگ کی طرف نہیں جائیں گے۔ وہ سمجھ چکے کہ جنگ شروع کرنا ہی ایک غلط فیصلہ تھا۔ نئی جنگ نہ صرف عالمی منڈیوں میں خوف و ہراس پیدا کرے گی بلکہ ٹرمپ کے سنہری دور کے دعووں کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں عرفان ہاشمی لندن اسٹوڈیو سے آپ سے مخاطب ہوں۔ دوستو، امریکی صدر ٹرمپ کے بیان اب پہلے سے زیادہ تیز اور جارحانہ ہو گئے ہیں اور اب ایسا لگتا ہے جیسے وہ ایک بار پھر ایران پر چڑھائی کرنے کے موڈ میں، لیکن امریکی میڈیا آپ کو ایک ڈیفرنٹ کہانی سنائے گا۔ اگر آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی باتیں سنیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی بھی وقت ایران کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں۔ پچھلے 4 سے 5 دنوں میں جب سے اسلام آباد ٹاکس ہوئی ہیں، آپ نے 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ شاید نوٹ کی ہوں کہ امریکہ کی طرف سے دوبارہ فوجی آپشنز اپنانے پر غور کیا گیا۔ ایسی خبریں میڈیا پہ رپورٹ ہوئی اور دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر ایران ہمارے ساتھ بات نہیں کرے گا تو کوئی بات نہیں، ہم دوبارہ سے میدان کو گرم کر دیں گے، محاذ تمام کھول دیے جائیں گے اور ایران کے اوپر حملہ ہوگا اور محدود فضائی حملے کیے جائیں گے۔ لیکن ساری چیزیں جو ہمیں دکھائی جا رہی ہیں یہ اتنی سمپل نہیں ہیں۔ امریکی میڈیا اور سفارتی حلقوں میں یہ بات گردش کر رہی ہے کہ مذاکرات کی صورت میں صدر ٹرمپ کو فیس سیونگ مل گئی، اب وہ ایران کے ساتھ دوبارہ جنگ شروع نہیں کریں گے۔ برطانوی جریدہ اکانومسٹ، اس کی ایک رپورٹ سامنے آئی اور اس رپورٹ کے اندر یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے خلاف دوبارہ جنگ کی طرف نہیں جائیں گے۔ وہ سمجھ چکے کہ جنگ شروع کرنا ہی ایک غلط فیصلہ تھا۔ برطانوی جریدے نے اپنی ایک تفصیلی رپورٹ میں دعویٰ کیا کہ ایران کے ساتھ حالیہ کشیدگی اور جنگی صورتحال نے نہ صرف خطے کو غیر مستحکم کیا بلکہ امریکی پالیسی اور طاقت کے استعمال کے حوالے سے ٹرمپ کے ویژن کی کمزوریاں بھی واضح کر دی۔ جریدے کے مطابق اگرچہ جنگ بندی کے ذریعے اس تنازع کا خاتمہ ہوتا ہے تو سیاسی طور پر سب سے زیادہ نقصان صدر ٹرمپ کو اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اکانومسٹ کے مطابق ٹرمپ کے ایران کے خلاف سخت اور اشتعال انگیز بیانات اب ایسے محسوس ہوتے ہیں جیسے وہ اپنی پسپائی کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رپورٹ میں دوستو یہ بھی کہا گیا کہ نئی جنگ نہ صرف عالمی منڈیوں میں خوف و ہراس پیدا کرے گی بلکہ ٹرمپ کے سنہری دور کے دعووں کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ٹرمپ کے 3 بڑے مقاصد، یہ مقصد کون سے ہیں جی؟ مشرق وسطیٰ کو محفوظ بنانا، خوشحال بنانا، ایران میں حکومت کی تبدیلی اور ایران کو مستقل طور پر جوہری طاقت بننے سے روکنا خاطر خواہ حد تک حاصل نہیں ہو سکا۔ دوسری جانب رپورٹ میں ایران کی صورتحال پر بھی روشنی ڈالی گئی۔ جریدے کے مطابق ایران کے لیے بھی جنگ جاری رکھنا آسان نہیں کیونکہ اس کی قیادت نشانے پر ہے اور توانائی اور ٹرانسپورٹ کے نظام کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ ایران پابندیوں کے خاتمے کی خواہش رکھتا ہے اور اسے یقین ہے کہ وقت مذاکرات میں اس کے حق میں جا سکتا ہے، اور رپورٹ میں یہ بھی خبردار کیا گیا کہ یہ جنگ جوہری خطرات میں اضافے کا باعث بن سکتی ہے۔ دوستو، اگرچہ ایران کی کچھ تنصیبات کو نقصان پہنچا، تاہم افزودہ یورینیم اب بھی موجود ہے جو کئی جوہری ہتھیار بنانے کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ میں آپ کو 3 چیزیں جو اس رپورٹ کے اندر بتائی گئی، میں آپ کے سامنے اس کی حقیقت رکھ دیتا ہوں۔ دیکھیں، اکانومسٹ جو باتیں کر رہے ہیں نا، میں نے آپ کو 30 دن پہلے یہ باتیں بتائی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس آپشنز جو ہیں وہ ایک ایک کر کے ختم ہو رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو جس طرح سے جنگ پچ کی گئی تھی وہ کیا تھا کہ آپ جائیں گے، 5 دن کا حملہ ہوگا، وار ٹرافی ہمارے پاس ہوگی، وکٹری سپیچ ہوگی، وکٹری پریڈ میں اس ٹرافی کو اٹھائے ہم شہر شہر پھریں گے، الیکشن ہمارے ہاتھ میں ہوگا اور پھر ہم مڈل ایسٹ کے اندر اپنی مرضی کی ایک حکومت بنائیں گے۔ مڈل ایسٹ میں جب میں یہ کہتا ہوں کہ اپنی مرضی کی حکومت، آدھا مڈل ایسٹ بلکہ اس سے زیادہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ صرف ایک ایران مڈل ایسٹ کے اندر آپ کے قابو میں نہیں آ رہا تھا، اور مڈل ایسٹ کو خود، جس میں سعودی عرب ہے، کویت ہے، قطر ہے، یو اے ہے، یہ وہ ممالک کہنے کو تو دوستو مسلمان ہیں، لیکن یہ ایران کے بڑھتے ہوئے جو ان کے امریکنز کے حوالے سے اور پھر اس خطے کے اندر جو اختلافات اوور دا ایئرز رہے، اسے بنیاد بنا کر ایران کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ باتیں اپنے دوستوں کے سامنے کرنی تھی نا۔ آپ نے اس جنگ کے دوران یہ باتیں سنی ہوں گی، سعودی عرب کہتا ہے کہ حملے کرو، ہم تمہیں فنڈ کریں گے، یو اے کہتا ہے کہ پیچھے نہیں ہٹنا، ہر ہتھیار کو ایران کے خلاف استعمال کرو۔ پھر آپ نے یہ بھی خبر سنی ہوگی کہ ہم امریکنز کے پاس جا کر اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور بدلے میں ہمیں کیا ملتا ہے؟
ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ایران نیوکلیئر اپنا ہتھیار رکھے گا تو پھر ہم بھی نیوکلیئر ہتھیار رکھیں گے، یعنی ایک مقابلہ چل رہا ہے۔ مسلم دنیا کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ مقابلہ آپ کا آپس پہ نہیں بلکہ ان صہیونی قوتوں کے ساتھ ہے جو آپ کو استعمال کر رہی ہیں۔ دوستو، ایران، مڈل ایسٹ، اب تو یہ باتیں بڑی واضح ہو رہی ہیں کہ اس خطے کے اندر ہر اس ملک کو اب اس جنگ کے اندر امریکہ نے گھسیٹ لیا جن کا تعلق معیشت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جن کا تعلق اپنی سیکیورٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور ہر ملک اپنے مقاصد کو، اپنی سیکیورٹی کو، اپنے لوگوں کو محفوظ بنانے کے لیے وہ یا تو ایران کے ساتھ کھڑا ہوگا یا پھر وہ امریکن بلاک کے اندر آپ کو نظر آتا ہے۔ پاکستان سر اس وقت امریکن بلاک کے اندر موجود ہے، اور امریکہ کا ایک طرح سے اگر یہ کہا جائے کہ بی ٹیم بن کر پاکستانی حکومت کام کر رہی ہے تو یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا۔ تو اس تناظر میں جوہری ہتھیار کبھی بھی امریکہ ان کو بنانے نہیں دے گا، یورینیم جتنا بھی وہاں پہ موجود ہے، اور ایران کبھی بھی اس یورینیم کو امریکہ کے حوالے نہیں کرے گا۔ یاد رکھے گا اس بات کو کہ امریکنز کے اس جنگ کو مسلط کرنے کے بعد ایرانینز کو اب یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نیوکلیئر ویپنز بنانا شاید مشکل ہوگا، لیکن یہ جتنا بھی یورینیم ہمارے پاس موجود ہے یہ ہماری سیکیورٹی ہے، اور جب تک یہ ہمارے پاس موجود ہے ایران کے خلاف کسی بڑے اقدام کا یا حملے کا اب امریکہ سوچ نہیں سکتا۔ دیکھیں اس پچھلے 20-25 دنوں کے اندر، بلکہ اب تو خیر 45 دن ہو گئے اس جنگ کو شروع ہوئے، دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہیں۔ پہلی چیز اس کے اندر جو ہوئی، امریکنز کے آپشنز ختم ہو گئے۔ پولیٹیکل جو مینیورنگ تھی، مائلیج حاصل کرنے کی جو کوشش کی گئی تھی، ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس اب راستے بند ہو گئے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو ریپبلکنز کی سیاست کو بچانے کے لیے اب بتایا جا رہا ہے کہ جناب آپ پیچھے ہٹ جائیں، آپ نے جڑا چند چاڑنا سی آپ چاڑ چکے ہیں، لہٰذا اب ہم اپنے مستقبل کی جو ایک سیکیورٹی ہے وہ چاہتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے فیصلوں کے اندر ریپبلکنز کی جو فیوچر سیکیورٹی ہے وہ نظر نہیں آتی۔ ریپبلکنز کو اب یہ خیال آ گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ تو چلا جائے گا، اب یہ دوبارہ سے صدر بھی نہیں بن سکتا، اور نہ ہی امریکہ کے اندر ترمیم ہوگی اسے دوبارہ تیسری بار صدر بنانے کے حوالے سے، لہٰذا ریپبلکنز کا مستقبل کیا ہے؟ اس تناظر میں بھی امریکنز اب یہ سوچ رہے ہیں، ریپبلکنز سوچ رہے ہیں کہ ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ کو ہمیشہ کے لیے پیچھے دھکیلنا ہے، اور اب اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو یہ تین چیزیں دوستوں آپ نے یاد رکھنی ہے۔ ڈومیسٹک سچویشن، ڈونلڈ ٹرمپ کی پولیٹیکل مائلیج جو حاصل نہیں کر سکا، افزودہ یورینیم کا ایران کے پاس ہونا، اور اس کے اوپر آپ نے اپنی فورسز کو بھیج کر ایک کور آپریشن کر کے بھی دیکھ لیا لیکن اب حاصل نہیں کر سکے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جنگ جیتنا تو دور کی بات ہے، ایک نیا اسٹریٹجک محاذ اور ایک ایسا حصہ جو دنیا کی معیشت کو یعنی شاہ رگ کو کنٹرول کرتا ہے، وہ اب امریکنز کے پاس نہیں ہے بلکہ وہ آپ کو ایران کے پاس نظر آئے گا، اور یہ صرف دکھاوا ہے، یاد رکھیے گا۔ اور ویسے آپ کو یہ خبر بھی دیں کہ کچھ اسپیکولیشن پاکستان کی میڈیا کی طرف سے، انٹرنیشنل میڈیا کیونکہ فالو کر رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے، بلکہ یہ خبریں رپورٹ کروائی جا رہی ہیں، ان کو پلان کروایا جا رہا ہے کہ ٹرمپ خود اب پاکستان کا دورہ کریں گے، بلکہ خود بنفس نفیس پاکستان آ سکتے ہیں۔ ریپبلکن رہنما ساجد طارڑ اور امریکی میڈیا نے بھی اس حوالے سے بات کرنا شروع کر دی ہے۔ ٹرمپ پہلے ہی فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم شہباز شریف کو پسند کرتے ہیں، پاکستان کی شاندار میزبانی، سفارتکاری کی دنیا بھر میں دھوم ہے، اس لیے صدر ٹرمپ پاکستان کا دورہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ امریکی میڈیا میں یہ بھی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ممکنہ طور پر پاکستان کا دورہ کر سکتے ہیں، جہاں وہ خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال کے تناظر میں مذاکرات کے اگلے مرحلے کو آگے بڑھانے کی کوششیں جو ہیں وہ جاری رکھیں گے۔ ذرائع کے مطابق یہ مجوزہ دورہ سفارتی سرگرمیوں میں تیزی لانے اور جنوبی ایشیا میں کشیدگی کم کرنے کی ایک بہت بڑی کڑی قرار دیا جا رہا ہے۔ دوسرے رپورٹس میں یہ بھی بتایا گیا کہ اس ممکنہ دورے کا بنیادی مقصد پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات کو مضبوط بنانا، سیکیورٹی تعاون کو فروغ دینا اور جاری علاقائی تنازعات پر مشترکہ لائحہ عمل طے کرنا ہے۔ خاص طور پر پاکستان اور امریکہ کے درمیان دفاعی، معاشی اور انسدادی دہشت گردی کے شعبوں میں تعاون زیر غور آ سکتا ہے، جو انٹرنیشنلی یا خاص طور پہ اگر یہ کہا جائے کہ وائٹ ہاؤس کو اوور دا ایئرز جو ایکسپرٹس کور کرتے رہے، ان کے انالیسز موجود ہیں، اب وہاں سے جو خیال کیا جا رہا ہے، اور ان کے مطابق اگر یہ دورہ ہوتا ہے تو یہ دونوں ممالک کے تعلقات میں ایک نئی جہت پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ حالیہ برسوں میں دو طرفہ روابط میں اتار چڑھاؤ دیکھا گیا۔ اس کے علاوہ افغانستان کی صورتحال، ایران کے ساتھ کشیدگی اور خطے میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ جیسے عوامل بھی اس دورے کی اہمیت کو بڑھا دیتے ہیں۔ دیکھیں، چائنا پاکستان بہت زیادہ قریب ہیں اور پاکستان میں ان کی بہت ساری انویسٹمنٹ ہے، پھر ایران کے اندر، افغانستان میں بگرام ایئر بیس، یہ تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوں گی۔ پاکستان اب امریکہ کا ہمیشہ فیورٹ رہے گا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔
अमेरिकन पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, डू मोर का मुतालबा भी होगा और अपने मकासद को पाकिस्तान के ज़रिए ये हल करवाने में एक मेजर डेवलपमेंट है। ये पूरी जितनी भी आपको सामने इस वक्त पॉलिटिकल जो न्यूज़ सेटिंग आपको नज़र आ रही है। दोस्तों, अमेरिका पाकिस्तान के साथ इस इत्तेहाद को, या ये कहा जाए कि ये जो वेंचर है, ये जो पार्टनरशिप है, इसे आगे बढ़ाएगा और यकीनन इस पार्टनरशिप का जो असर है वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर भी पड़ेगा। जिस तरह इंटरनेशनल वॉर ईरान के साथ, उसका एक असर डोमेस्टिक अमेरिकन पॉलिटिक्स के ऊपर इसको असर डोनाल्ड ट्रंप को इसका सामना करना पड़ा है, उसी तरह इस खित्ते में बदलती हुई सूरत हाल का और ख़ासतौर पे अमेरिका का जो पाकिस्तान के साथ एक याराना दोस्ताना जो चल रहा है, ये दोस्ताना यकीनन इस खित्ते में और पाकिस्तान के हालात के ऊपर भी इसका एक गहरा असर जो है पड़ेगा। दोस्तों, अगरचे अभी तक इस दौरे की सरकारी सतह पर तस्दीक नहीं की गई, तहम सफारती हलकों में इस खबर को गैर मामूली अहमियत दी जा रही है। माहिरीन के मुताबिक अगर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान का दौरा करते हैं तो ये ना सिर्फ दो तरफा ताल्लुकात बल्कि पूरे खित्ते की सियासत पर इसके गहरे असरात मुरतब कर सकता है। लेट्स सी कि कब दौरा होता है, या फिर ये सिर्फ एक कहानी है पाकिस्तान के मीडिया पे। मैं बहुत सारे दोस्तों को जानता हूँ, जब ये खबर उन तक पहुँचाई गई और फिर ये पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स और अखबारात की, अब देखिएगा कि सीजन बन जाएगी। दोस्तों, मैं आपको ये भी खबर दे दूं कि ये बात भी सामने आ चुकी है कि पाकिस्तान बदस्तूर सफारतकारी से काम ले रहा है और अब भी फ्रीकैन के दरमियान जंग बंदी को मुस्तकिल जो कोशिशें उनकी हैं, यानी रोकने की, ये उनकी जारी हैं। पाकिस्तान माजी में भी इसी तरह की डिप्लोमेसी करता है, ख़ासतौर पर मुस्लिम दुनिया और मगरबी ताकतों के दरमियान राब्ता कार का पाकिस्तान ने काम किया। इसी वजह से ईरान से और फिर यूनाइटेड स्टेट के दरमियान पैगामात के तबादले में इस्लामाबाद एक सहूलतकारी कर रहा है, जिसे ना सिर्फ अमेरिका बल्कि ईरान में भी तस्लीम किया जा रहा है। ये बिलाशुबा पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। आपको पॉलिटिकल पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक हालात हैं वो पसंद ना हो, पाकिस्तान में आप पॉलिटिकल जो हमारे डोमेस्टिक हालात हैं इसे आप इससे जोड़ें, लेकिन ये पाकिस्तान की कामयाबी है कि ईरान भी आपकी बात मानता है, अमेरिका भी आपकी बात मान रहा है और फिर जो फ्यूचर का रास्ता है वो इसी बातचीत से निकलेगा। दोस्तों, मैं आपको ये भी खबर दे दूं कि अमरीकी नशियाती इदारे CNN के मुताबिक अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात अब भी जारी हैं। एक अमरीकी अहदेदार के हवाले से अमरीकी नशियाती इदारे ने बताया कि मुआहदे तक पहुंचने के लिए पेशरफ्त हो रही है। सदर ट्रंप के बाद JD वेंस भी पाकिस्तान के मदा बन गए। अमरीकी नायब सदर JD वेंस कहते हैं कि वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बहुत ज़्यादा जो है क्रेडिट देना चाहते हैं। अमरीकी TV को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि दोनों नहायत बेहतरीन मेज़बान साबित हुए। उन्होंने हमारे और ईरान के दरमियान सालसी कराने में हकीकी क़यादत और मुदब्बराना सलाहियत का मुज़ाहरा किया। JD वेंस के मुताबिक दो ऐसे ममालिक के दरमियान सालसी में मुदब्बराना सलाहियत का मुज़ाहरा किया जो तवील अरसे से संजीदा मुज़ाकरात नहीं कर रहे। दोस्तों, अमरीकी अखबार के हवाले से भी मैं आपको एक खबर दे दूं और अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि ईरान ने यूरेनियम की अफसूदगी 5 साल तक मुअत्तल करने की तजवीज़ पेश की थी, जिसे अमरीका ने मुस्तरद कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका ईरान को यूरेनियम की अफसूदगी 20 साल तक मुअत्तल करने के ऊपर जोर देता रहा। मैंने आपको इससे पहले भी अपने जो दूसरे प्लेटफॉर्म पे वीलॉग था उसमें मैंने आपको बताया था कि अमेरिका मुसलसल ईरान को ये कह रहा था कि 20 साल तक खामोश हो जाओ। ईरान कहता था कि हम ना तो तुम्हें ये यूरेनियम देंगे, लेकिन हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि एटम बम बनाने के हवाले से जो हमारा फैसला से हम तर्क करें, और हमने पहले भी ये कहा कि हम कभी भी एटम बम नहीं बनाएंगे, लेकिन आपको गारंटीज दी जाएंगी, इंटरनेशनल प्लेयर्स इसमें शामिल होंगे, लेकिन ये 20 साल को आप 5 साल में कन्वर्ट कर दें। तो 20 बरस एक पूरी जनरेशन खड़ी हो जाती है और 20 बरस तक आप किस तरह से इसे तर्क करते, ये यकीनन ईरानी सोच रहे थे और अमेरिका ने इसको तस्लीम नहीं किया। रिपोर्ट में अमरीकी और ईरानी हुकाम के हवाले से ये भी बताया जाता है कि पाकिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात के दौरान अमरीका और ईरान ने तेहरान की जोहरी सरगर्मियों की मुअत्तली से मुतल्लिक मुख्तलिफ तजावीज़ का तबादला किया, लेकिन दोनों फरीक किसी मुआहदे तक पहुँच नहीं सके और अमेरिकन को यकीनन एक कोशिश थी उन्होंने की, लेकिन मुझे हमेशा से ये लगा है, जो मेरी असेसमेंट है इन 45 दिनों की, कि अमेरिकन आहिस्ता आहिस्ता इस जंग से निकल रहे हैं। फेस सेविंग उन्हें चाहिए थी। अगर वो एकदम से निकलते तो यकीनन ये उनके लिए मुश्किल हो सकती थी, लेकिन अमेरिका ने अब जो रास्ता इख्तियार किया वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने का है। अब देखिए, ये जो 18 जहाज़ इन्होंने वहाँ पर उतार दिए हैं, BBC की एक रिपोर्ट मौजूद है। BBC जो मैरी टाइम्स जो जहाज़ों की नकलो हरकत पे जो वेबसाइट्स नज़र रखती हैं, जब उनको देखा गया तो पता चला कि 4 ऐसे जहाज़ हैं जो अमरीकी इस नाकाबंदी के बावजूद ईरान गए और बाकी इलाकों में भी गए। वहाँ से उन्होंने इनकी बंदरगाहों के ऊपर रुक कर
जो तजारत का जो सामान था उसे हासिल किया, इसमें तेल भी है, और फिर वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़े। चाइना का भी यही हाल है, चाइना का भी जहाज़ वहाँ से गुजरा। तो ये सिर्फ एक दिखावा है ताकि एक फेस सेविंग दी जा सके। व्यूअर्स, ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ पर अमरीकी नाकाबंदी से ईरान मुतासिर नहीं होगा, क्योंकि ईरान की 8000 किलोमीटर से ज़ायद तवील ज़मीनी और बहरी सरहदें मौजूदा जो सिस्टम है जो इस वक्त इन प्लेस है, इसकी ना सिर्फ रखवाली करेगी बल्कि वो सिस्टम जो अमरीका नाकाबंदी के ज़रिए हमारे ऊपर मुसल्लत करना चाहता है, इसका भी हम दिफा करेंगे। उन्होंने सरहदी सूबों के हुकाम को हिदायत की कि ज़रूरी अशिया की दरामदात को आसान बनाया जाए ताकि बहरी नाकाबंदी के मुमकिन असरात को गैर मौसर बनाया जा सके। वैसे अमरीकी नाकाबंदी की दुनिया भर से मुखालफत हो रही है, और यहाँ तक कि सऊदी अरब ने भी अमरीका से कह दिया है कि वो नाकाबंदी का मनसूबा तय कर दे। सऊदी अरब ने अमरीका पर जोर दिया कि वो आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म करके मुज़ाकरात बहाल करे। ईरान जवाबी कार्रवाई में बाबुल मंदब को भी बंद कर सकता है, जो तेल की तरसील के लिए अहम रास्ता है। अब अरब भी ईरान की जगह अमेरिका को बातें सुना रहे हैं। अगर आप देखें, इनके भी मिजाज बदल चुके हैं, लोग अपनी इन्वेस्टमेंट के हवाले से दोबारा सोच रहे हैं, और उन्होंने दोबारा मेज़ पर बैठने की तरफ जो इशारा किया या जोर दिया, वो इसी सिलसिले की दोस्तों एक कड़ी है। और इसमें आपको एक अपडेट ये भी दे दूं कि नाकाबंदी के हवाले से मेरी ट्रैकिंग कंपनी केपलर के डेटे के मुताबिक ईरानी बंदरगाहों से रवाना होने वाले कम से कम 2 जहाज अमरीकी फौजी नाकाबंदी के बावजूद आबनाए हुर्मुज़ से गुजर गए हैं। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक लाइबेरिया का परचम बरदार बल्क कैरियर क्रिस्टीना ईरानी बंदरगाह बंदर इमाम खमीनी में मकई उतारने के बाद पीर को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरा, जबकि अमरीकी नाकाबंदी 2 घंटे कबल नाफिज हो चुकी थी। इस तरह कुछ और जहाज़ भी हैं जिनके बारे में बताया जाता है कि इन्होंने आबनाए हुर्मुज़ को अबूर किया। डेटा के मुताबिक दोनों जहाज़ ईरानी साहिली हदूद के करीब से गुजरते हुए इस अहम आबी गुजरगाह से बाहर निकलने में कामयाब हुए। ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी ने इस हवाले से एक स्टेटमेंट जारी की कि आबनाए हुर्मुज़ पर अमरीकी नाकाबंदी से ईरान मुतासिर नहीं होगा, क्योंकि ईरान की 8000 किलोमीटर से ज़ायद तवील ज़मीनी और बहरी सरहदें मौजूद हैं। सरहदी सूबों के हुकाम को हिदायत की गई है कि ज़रूरी अशिया की दरामद को आसान बनाया जाए ताकि बहरी नाकाबंदी के मुमकिन असरात को गैर मौसर किया जा सके। और मैं आपको दोस्तों एक खबर ये भी दे दूँ कि पाकिस्तान में जो ईरानी सफ़ीर हैं रज़ा अमीरी, उन्होंने क्या कहा कि अमेरिका की जानिब से बहरी नाकाबंदी कायम करने का गैर कानूनी इश्तियाल अंगेज़ और गैर तामीरी इकदाम एक ख़तरनाक गलती है। ये मुमकिन तौर पर बाइज़्ज़त वापसी और इज़्ज़त बचाने की कोशिश के तौर पर की जा रही है। और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि इनको चाहिए क्या, इनको सिर्फ और सिर्फ एक स्पेस चाहिए, एक फेस सेविंग चाहिए, जो वो हासिल करने में किसी हद तक कामयाब हुए। मैं आपको दोस्तों ये भी खबर दे दूं कि ईरान ने अपने खलीजी ममालिक से बाज़ाब्ता तौर पर जंगी हर्जाने का मुतालबा कर दिया है, और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इसलिए भी है क्योंकि मिडल ईस्ट में जितनी भी तबाही इन्होंने की है मिडल ईस्ट की तरफ से ईरान में, ये रिस्पॉन्सिबल हैं। जब ये अपनी बेसिस ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका को दे रहे थे तो अमेरिका के तहादियों से अब ये मुतालबा किया जा रहा है। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों के बायस नुकसानात का जो तखमीना लगाया गया वो $270 अरब है, और इस तनाजुर में ये तमाम मुतालबात जो हैं वो अब किए जा रहे हैं। देखें, ये जो मुज़ाकरात की मेज़ थी, वहाँ पर जो सबसे अहम सवाल ये किया गया था कि अगर आप मुज़ाकरात जो हैं वो आगे बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आपको एक काम ये करना है, और वो काम क्या है कि आप हमारा जो हर्जाना है ये आप लेकर दें, या फिर जो फ़ीस है इसमें किसी किस्म का रद्दबदल कर लिया जाए, लेकिन इसको हम लाजमी इम्पोज करेंगे, और ये ईरानी पार्लियामेंट का फ़ैसला है। तो उसके ऊपर भी बताया जाता है कि एक तरह से डेडलॉक था। देखें, अगर एक ईरान दूसरी किसी करेंसी में या फिर किसी और मुल्क के साथ तजारत करता है, और अमेरिका को मसला ये वेनेजुएला से ये था कि वो दूसरी करेंसी में तजारत कर रहे थे, तेल की जो ख़रीदो फ़रोख्त है अगर किसी दूसरी करेंसी में शुरू हो गई तो फिर चौधरी को पूछेगा तो नहीं ना। और यही ख़तरा अमेरिका को लगा हुआ था, जिसके तनाजुर में तमाम काम हुए। और फिर मैं आपको आखिर में ये खबर दे दूँ, चाइना का जी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है इस पूरी जंग के अंदर, इसको रुकवाने में और फिर मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर दोनों फरीकैन को लाने में। और चाइना का किरदार बिल्कुल आपको बैक डोर नज़र आएगा, खुलकर वो सामने नहीं आए। खबर अब ये आ रही है कि 4 नकाती अमन फार्मूला पेश कर दिया है, और बीजिंग में चीन के सदर शी जिनपिंग ने यूएई के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान से मुलाकात की। और चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक चीनी सदर ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता के लिए मुश्तरका और जामे ताउन पर मबनी पायदार सिक्योरिटी निज़ाम की तश्कील नागुज़ीर है। दुनिया को जंगल के कानून में वापस जाने से रोकने के लिए बैनुल-अक़वामी कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखा जाए।
خلیجی ممالک کی خود مختاری سالمیت کے اوپر بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، بلکہ سب ایک دوسرے کا احترام کریں۔ اگر یہ سب احترام کرنا شروع کر دیتے تو دنیا میں جنگ نہ ہوتی۔ اللہ کرے جی یہ جنگیں جو ہیں ختم ہو، اور جو زمینی خدا ہیں انہیں ہوش آ جائے، اور وہ اپنی ضد، انا اور اپنے جھوٹے جو خدائی دعوے ہیں ان سے پیچھے ہٹیں، اور انسانیت کو دیکھیں، دنیا کو دیکھیں، اور اس ظلم کو بند کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔